नुमाइंदियां नूं साडे इस प्रैस कॉन्फ्रेंस विच आउण लई जी आया आखदा हां। अज जिस वो बड़ी मंदभागी भी आ, कोई चंगे हालातां विच आपां इकट्ठे नहीं होए। जो 2 दिन पहला इंसीडेंट दे सेहत मंत्री साहब जिन्हां ने हस्पताल दा साडे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब नूं नाल लिया ते उत्थे ओह चैकिंग दे लई गए दा दौरा करन लई। उत्थे ओह जिहड़े भर्ती किया जाता है उन्हां दोहां वार्डां दे विचों एक वार्ड बंद सी, एक च कैदी पए सी। जिहड़ा बंद सी काफ़ी लंबे समय तो उत्थे ओह उन्हां दी पता नहीं की मनशा होगी कि सारा 1100 बैड छड्ड के बाकी सारे डिपार्टमेंट छड्ड के वो VC साहब नूं उत्थे लैके जांदे ने। अपने नाल सारा अपना पैरा अपनी अलग ही गिणी मिथी कोई साजिश सी या धारना सी, जिस करके वो वार्ड बंद दे विच लैके गए VC साहब नूं। VC साहब नूं उत्थे जाके वो कहंदे ने कि तुसीं खुद इस बैड ते पाओ। VC साहब उस टाइम घबरा गए क्योंकि नाल सारा जिवें उन्हां दा कुछ उन्हां दे नाल दे छोटे मोटे लीडर या सिक्योरिटी वो लैके गए। उन्होंने उस बैड ते लम्मे पैण लई कहा। असीं ये भी मानते हाँ कि VC साहब नूं अपना रुतबा देखते हुए उत्थे नहीं सी पैना चाहिदा। उन्होंने कन्फ्रंट करना चाहिदा सी कि मैं इस ते बैड ते क्यों पावां, तुहाडी मंशा की आ। पर जो कुछ भी इन्होंने किया वो बहुत ही मंदभागा। IMA पंजाब स्टेट इस नूं बड़े ही जिन्ने भी सख्त लफ्ज़ां दे विच कहा जाए उहदे लई निखेधी करते हैं सारी स्टेट IMA ते साडा यह मकसद अज दा यह आ जिस करके असीं इकट्ठे होए हैं कि मंत्री साहब जिन्हां ने यह हरकत की आ अपने प्रोटोकॉल तो बाहर जाके वो इस VC साहब तो ही नहीं पूरी डॉक्टर कम्यूनिटी तो जिन्हां दे कदी इस तरह नहीं सी होया। सरकारां आईयां पहला भी मिनिस्टर बथेरे रहे आ, तुसीं जो कुछ करना सी खिंचाई करते हैं, डॉक्टरां दा इंप्रैशन माड़ा पैंदा ते लोकी होर ज़्यादा अगे तो डॉक्टरां दे खिलाफ उन्हां दा ओपीनियन बनी जा रहा है। उत्थे थल्ले प्रिंसीपल आ, मैडिकल सुपरडेंट है, नर्सिंग सुपरडेंट आ, वार्ड दे विच नर्स आ, उत्थे स्वीपर आ कि जदों कोई अज लुधियाने दे विच मींह पैंदा जां किसी शहर दे विच मींह पैंदा वो सड़कां सारियां घरां दे विच पानी वड़ जांदा। कोई DC जाके देखदा उत्थे? किहड़ा मिनिस्टर जाके DC नूं पुछदा पिया घरां दे विच पानी क्यों वड़ गया? DC सिद्धा जिम्मेवार नहीं है। किहड़ा SSP जाके ये देखदा कि ट्रैफिक कित्थे जाम है? वो आप जाके देखदा है। तां हाउ कैन इट बी पॉसीबल कि VC उत्थे जाके बैडशीटां देखे ते VC नूं इन्हां ने इन्ना जलील किया कि उन्होंने रिजाइन किया। असीं ये भी नाल दी नाल कहने हैं कि VC साहब नूं उत्थे कन्फ्रंट करना चाहिए सी। पर हुण जो कुछ भी हो गया असीं ये गल डॉक्टर VC डॉक्टर राज बहादुर दी ही नहीं है। ये जिहड़ा धब्बा लग्या साडी इज्जत ते धब्बा लग्या, पूरी मैडिकल कम्यूनिटी ते लग्या, मोराल डाउन होया इस हरकत दे नाल। इस करके ये अगे सिचुएशन खराब होने तो अगर बचना है तो सरकार नूं CM साहब नूं चाहिदा कि इन्हां नूं जल्दी तो जल्दी इस मिनिस्टर नूं बर्खास्त करन और उस तो पब्लिकली मुआफ़ी मंगाण। CM साहब ने कोई पब्लिकली माफ़ी नहीं मंगी, मीडिया दे विच जरूर। फिर असीं अपनी सारियां एसोसीएशनां जिहड़ियां बाकी भी हैगियां वो असीं टाइम टू टाइम देखांगे कि किस तरह के हालात पैदा होंदे ने। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਔਰ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 IMA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ अपनी पार्टी तो घट समझी
ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ IMA ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਟਰਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਦਈਆ, ਮੈਂ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਮੈਂ IMA ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ IMA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟਰਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, MLA ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ VC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਸਾਡੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ VC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਂਭੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲੂਗਾ? ਹੋਟਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿੱਚੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, CHC ਮਿਲਾ ਕੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 75 ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5000 ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
यस 100%। डॉक्टर साहब एक सेकंड मेरा लास्ट ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि डॉक्टर राज बहादुर ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੱਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸ਼ੀਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਨੇ ਜੀ 2023 ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਅਸੀਂ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ VC ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੌਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਲਈ MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥਲੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰੁਤਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਕੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਵੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ IMA ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 4-5 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਸਰਨਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ PCMSA ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ IMA ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ 4-5 ਯੂਨੀਅਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਕੱਲੀ IMA ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ IMA ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। IMA ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ IMA, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਚਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ VC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋਹੀਨ, ਇਹ ਕਦੇ VC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਸ ਪਦ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ IMA ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੇ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਅੰਡਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ VC ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧੁੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। 250 ਕਰੋੜ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਫਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ IMA। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੋ। VC ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਿਨਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੀਨਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਆਊਗੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਘਬਰਾਣਗੇ ਕਿ ਖਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 12 ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ VC ਕਰਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧੱਬਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਈਅਰ ਟੂ ਈਅਰ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮਾਫੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 MLA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਰ ਕੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ PMT ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 12 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 7 ਵੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ PMT ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5.5 ਸਾਲ MBBS, ਫਿਰ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ 'ਚ ਗਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ VC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ PMT ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, protocol ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਤਾ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਟਸੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਣਾ। ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੰਤਰੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ? ਕਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ SSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਸ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਝੂਠੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਚਨਬੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ SSP ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਲੰਘ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ JE ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ PWD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਸਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹੂ? ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਹੜਤਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ- ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ- ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ? ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਆਫ ਦਾ PWD, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਸਕ ਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਪਰਸਨਸ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਕੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਦੇਣ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਹੋਇਆ।